गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदवंद रामदास अर्जुन गुरु वर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। इन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय। वाहेगुरु साहिब जीओ दोहरा। आज लगों पुष्कर बिखै इस प्रसंग के चिन्ह। प्रगट महात्म जगत मह करियो तुरक पत छिन्न। आज लगों पुष्कर बिखै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, गुरु महाराज की कृपा नाल रहमत बख्शिश नाल अमृत वेले ताईं महान सुंदर जीवन सज रहा है। गुरबाणी के प्रवाह जारी हैं। आवश्यक संगतां तुर की बाणी सच की बाणी का पाठ ग्रंथी सहबान की रचना राही सरवण करके लाहा ले रहे सी। सतगुरु हरराय साहिब जी का इतिहास आपां लड़ीवार रूप पढ़ सुन रहे हाँ। जिस तरह इसे इतिहास विच औरंगजेब ने हिंदुओं के धर्म अस्थानां उपर बेअदबी उन्हां नूं नष्ट करने लई अत चुकी। वो प्रसंग आपां कई रोज तो सुनते चले आ रहे हाँ। जिवें जिहड़ा जयपुर है इत्थे 1100 मंदिर ढाह के उदों आद फिरे पुष्कर राज जिथे ब्रह्मानंद तपोर स्थान भी बनया होया है। इसे तरह इस झील के किनारे जिथे पंजे पांडव बैठे सन तप किया सी, भी इत्थे जिहड़ा युधिष्ठिर कहंदे अगे स्वर्ग नूं चलिया गया सी। इस तरह के कुंड जे बने हुए सारे इसने जाके ढा ढू दिते सी। वड्डा सारा जिहड़ा तलाह झील मिट्टी पवा के भरना शुरू कर दिता सी। जदों दो थां परदियां परदियां उच्चे जे दिसे उत्थे तंबू लगवा के रात नूं डेरा कीता।
इस तरह जो नवी मिट्टी जी पाई सी वो बैठ गई है ते पानी उपर आ गया है। जेडे पहरेदार सन उन्होंने औरंगजेब पातशाह ने जगाया, हाथी ते चढ़ के भज चलिया घबराया होया। इस तरह की फिर बाद विच पंडितां ने गल उड़ा दी भी फिर डर गया। इसने फिर पुष्कर राज तीर्थ अगे बेनती की थी, तेरे स्थान मैं उसी तरह बना देंगे, मिट्टी भी घटा देंगा। वे इस तरह जिथे कोई शक्ति देखदा सी ओनू किने मनदा सी ते दूजियां दे ऐसे ही करदा सी। उंज ताई इन्हें जिहड़ी मूर्खताई कीती सी, जिहड़ी कोई शक्ति वाली गल आई अपने वालों पंडितां ने कवि संतोख सिंह जी ने सुना दी, जिस करके उन्होंने इतिहास विच लिख दिता है। उंज मंदिर इसने सारे ढहाए सन ते अजोके समय विच देखी उत्थे उहे जे मंदिर होर बेअंत बने पे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी भी ये पुष्कर राज गए जदों आप जी वो महाराष्ट्र सचखंड नदेड़ शहर वालों गए सन। वो किनारे उपर गुरुद्वारा बनया छोटा जा। और शायद सुनिया भी कार सेवा वाले बाबे उत्थे गए ने, उन्होंने कार सेवा गुरुद्वारे साहब की शुरू की है। सिर्फ एक ही सिंह उत्थे हुंदा सी ते छोटा जा अस्थान जिहदे विच गुरु महाराज का प्रकाश है ते छोटा जा थोड़ा जा रहेश वाला स्थान सी, किनारे थी बनया। वो भी एवं कोई बहुता चंगा नहीं खस्ता हालत सी, क्योंकि ज्यादा लोग उसे बरादी मूर्ति वाला जिहड़ा मंदिर है हिंदू लोग उन्हें जाके मनते है ते गुरु का स्थान जान के सिख कही जाते साडा उत्थे की संबंध, या कुरुक्षेत्र नूं कोई जाते है ना गुरु का स्थान जान के, कोई कपाल मोचन चले जाता है। हुण भी विचों कई रौला पाउंदे कहंदे उत्थे की जाण दी लोड़ है, पता हिंदुआं दा ना। जिहड़े गुरु के सिख है वो तो गुरु नानक साहब जी ने स्थानां ते जांदे। गुरु नानक साहब जी का गुरपुरब आया कई उत्थे चले जाते ने। जिन्हों ने इतिहास नहीं पढ़िया वो या कुछ खबर राही भी करते, कहते सिख होंदे क्यों। जे गुरु नानक साहब जी जा सकते है, तीसरे पातशाह जा सकते है, छेवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नवें पातशाह जा सकते ने, सतगुरु इन्हां स्थानां ते सिख नहीं जा सकता है। सिख तो गुरु के स्थानों में जाके शीश झुकाउंदा है, उत्थे पाठ पूजा करदा, उत्थे मत्था टेकदा। तुहानूं इवें किवें सप लड़ी जांदा भला। यानी इस तरह के अजकल जिवें मुसलमान शरई सी ना, साडे सिख भी है तो असली जी बनते जाते। ये तो शहर जे तो इन्हां दी चले ना गल, ये तो चौकौर साहब जिहड़ा शहीदां दा स्थान है उन्होंने मत्था कहणगे नहीं नहीं मनना, सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया है। शायद फतेहगढ़ साहब भी कहणगे नहीं ये तो सरहंद सी, मेरा बजीदे दा है, साडा इत्थे की इहदे नाल संबंध। इत्थे भी रोक देणगे। मुक्तसर जिथे 40 महासिंह वर्गे शहीद, माता भागो वर्गे जंग युद्ध करके जख्मी हुए, गुरु कलगीधर दीआं खुशियां जिन्होंने हासिल कीतियां, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 50,000, और जंग युद्ध विच अगे बढ़ के कदम लड़न करके बख्शा प्राप्त कीतियां है। शायद उत्थे भी रोक देने हुक्के पीणियां वालियां दा दूजियां दा स्थान है, जंगली लोकां दा। जंगली लोकां तो की लेना है, इहो जिहा पुट्ठा सीधा करके उत्थे भी रोक देणगे। यानी ये तां जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे।
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭੌਰਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਵਸਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਭਰਮੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਰਕ ਤੁਰਕ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਹੀਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੱਕ ਜੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ? ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਮਾਤੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਹਤਕ ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਰੇਵਾੜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 2-4 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੈਪੁਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਿਲਾਖਾਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਜਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਿੰਡਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ,
ਜਿਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਧਾਨ ਹਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਕਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਖਿਜਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਈਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਖਾਤੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੌਰ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਡੰਬ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਆਜ ਲਗੋ ਪੁਸ਼ਕਰ ਬਿਖੈ। ਹਾਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੇ ਚਿੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ ਦਿਸਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਗਟ ਮਹਾਤਮ ਜਗਤ ਮਹਿ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਤੁਰਕ ਪਤ ਛਿੰਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਗ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਡੇਰੋ ਜਾਏ ਕਰਿਓ ਅਜਮੇਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਤਰਿਓ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾਏ ਬਡੇਰ। ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਸਾ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਸਨੇ ਬਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਬ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਮੁਜਾਵਰ ਤਬ ਹੈ ਹਕਾਰੇ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਜੌਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਨਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਕੀਏ ਹੈ ਹੋਰ
ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 12 ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਜੌਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਤ ਬੂਝਨ ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਜੌਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਇਹ ਦੰਭ ਕਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਬੰਚਕਤਾ ਧਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਰ ਕਮਾਨ ਚੜੀ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਸੀ। ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਕੇਰ ਕੀਏ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਨ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਬਖਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਬ ਵੱਡ ਸੁਤ ਕੀ ਚੱਡੀ ਕਮਾਨੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਆਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਨ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਤੇ ਇਸ ਪਰ ਖਵਾਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵਿਸ ਕਮਾਨ ਕੇ ਭੇਦਤ ਨਿਵਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੜ ਗਈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਪਤਿਸ਼ ਹਿਤ ਕਿਉ ਨਹਿ ਪਾਈ। ਮਜੌਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਕੋ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਨ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਰਮਤ ਮਰਿਓ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਬੈਠ ਬੋ ਮੋਹਿ ਨ ਆਇਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਇੱਥੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਓ ਸਭ ਨੇ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਿਆ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਨ ਚੜੀਏ, ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਤ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਪਖੰਡੀਓ ਮਜਾਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਭਇਓ ਦੇਹ ਬਤ ਲਾਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਹਾਂ ਐਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜੌਰੋ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਮ ਹੀ ਕਰਹੋ ਦੰਭ ਕਿਛ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਜਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਤੁਮ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਬਤਾਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜੌਰੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਹੈ। ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਵ ਪਤੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸਕਲ ਮੁਜਾਵਰ ਇਕੱਠੇ ਭਏ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੌਰ ਸੀ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਨਾਰ
ਰੰਗ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੈ ਕਿ ਅਸ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਮਰਜੀ। ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਜੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਹਿ ਜਿਸ ਹੈ ਸੁਨਹਿ ਤਿਸ ਅਰਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਭਾਤ ਮੈਂ ਹਮਰੋ ਚਾਰਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਸ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਚਲਹਿ ਚਿਤ ਲੇਹੁ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਸ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ ਨੌਰੰਗ ਬੋਲਹਿ ਪਾਜ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਚੁਸਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਮੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਇਨ ਦੰਭ ਲੇਨ ਧਨ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਲਦਾਰ ਗਨ ਲੀਏ ਬੁਲਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੇਲਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਸਥਾਨ ਉਗਾਰਹੁ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲ ਜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋਹੇ ਸੰਗ ਕਰੇ ਉਮਰਾਵ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਆ ਬਿਦ ਤਿਸ ਥਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਨੌਰੰਗ ਕੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਨਕਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥਲ ਅੰਤਰ ਕੋ ਖੋਦਤ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਨ ਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਤੋ ਪਾਜ ਕੁਛ ਤਨ ਉਗਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਉਹ ਖਾੜਿਆ ਹੈ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤਤ ਛਿਨ ਤਹਿ ਪੁਲਾੜ ਨਿਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਾੜ ਹੀ ਪੁਲਾ ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ, ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੇਠਾਂ। ਖਾਨਨ ਲਗੇ ਜਬ ਤਿਸ ਹੈ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਾ ਜਾ ਥਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਜਾ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੀਰਗ ਸਭ ਹਿਨ ਸੁਰੰਗ ਨਿਹਾਰੀ। ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਪਟਤ ਜਬ ਕਿਛ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾੜਦੇ ਖੋਦਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਏ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ। ਘਰ ਮੁਝ ਰਾਵਨ ਕੋ ਜਹ ਥੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੌਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਗਈ ਸੁਰੰਗ ਅਗਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ। ਛਪਿਓ ਜੋ ਪਰਦੋ ਕਰਿਓ ਉਗਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੌਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਖਿਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗੜਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਦਾ। ਕਹੂੰ ਮਹਿਮ ਚੜ੍ਹੈ ਜਬ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਤ ਦੈਨੀ ਕਾਹੂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੇ ਕਾਜ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਆਵਤ ਇਸ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜਮੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰ ਜੋਰਤ ਵੱਡ ਦਰਬ ਚੜਾਏ। ਆਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ
ਸੰਸੈ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੰਮ, ਤਿਸ ਹਿਤ ਅੰਤਰ ਧਰਹਿ ਕਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਕਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਕਰਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਕਲਪੈ ਠਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਮਾਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਜੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਧਰਹਿ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਨਹਿ ਕਪਾਟ ਅਸੰਜਤ ਕਰਹਿ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਖਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਨ ਗਾਡੇ ਦੇ ਕੁਲਫ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਦਰੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰ ਪਰ ਪਹਿਰੂ ਰਹਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਕੇ ਰਾਹੂ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜੌਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਏ ਮੁਜਾਵਰ ਮੰਦਰ ਮਾਹੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜੌਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਵਾਜਾ ਕਿਰਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਕਮਾਨ ਚੜਾਏ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਰਾਖੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੌਰਾਂ ਨੇ ਬਣਤ ਜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਬੱਗੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਹਿ ਮੰਨਤਾ ਸ਼ਾਹੇ ਕਨੇਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦਾ, ਗਏ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਨ ਚੜਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਖੀਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਇਵ ਆਜਮਤ ਕੋ ਤਹਾਂ ਜਨਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜੌਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਦਕ ਸਹਿਤ ਪਿਖ ਦਰਬ ਚੜਾਵੈ। ਭਰੋਸੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਬ ਸੁਰੰਗ ਘਰ ਪਿਰਵਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਕਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹ ਮਜੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੀ ਜਿਮ ਬਨਤ ਬਣਾਏ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਜਾਹਰ ਹੋਏ ਸੁ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਛਲ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੌਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੱਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੜੇ ਕਮਾਨ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਖੀਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਨ ਖਵਾਜੋ ਆਨ ਚੜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਰ ਜੀਤ ਇਸ ਤੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਦ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਮਝਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ, ਜੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰੂੰਗਾ। ਇਮ ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਪੂਜ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਰਦਾ ਨੌ ਰੰਗ ਉਗਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ ਅਜਮਤ ਕਿਮ ਨਹਿ ਪਤਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਗੇ ਨਹਿ ਅਟਕੈ ਦੰਭਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨੈ ਜੋ ਕਰੈ ਅਚੰਭਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਪੂਜਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹਰਖ ਚੜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਉਹ ਖਵਾਜੇ ਕਰਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਕਿਆ ਛਲ ਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲ ਫਿਰ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਤੁਰ ਮੂਰਖ ਕਿਨਹੋ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਤਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਿੱਲੋਂ ਵਿੱਚੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਤਰਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਤਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਹਾਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਓ ਰੰਕ ਗਨ ਸਭ ਹਿਨ ਮਾਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਦ ਪਖੰਡ ਕਰਤ ਇਹ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜੌਰ ਹੈ ਬੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡੰਬ ਪਖੰਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਮਰਮ ਇਨਹੋ ਕਹੋ ਕਿਨਹੋ ਨਾ ਲਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਜੌਰਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਨੀਕੇ ਆਜੂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਥਾਂ ਜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਉਗਰਿਓ ਪਾਜੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਮੁਜਾਵਰ ਲੀਏ ਬੁਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਐ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਏ। ਧਰੇ ਤਰਾਸ ਆਏ ਸਮਦਾਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਡਰ ਜਾ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੌਰੰਗ ਤਬ ਬੋਲਾ। ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਜੌਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਨਤ ਤਿਨਹੋਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਹੌਲਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਹੱਡ ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਨਸ ਤੁਮ ਵੱਡ ਦੰਬਾ। ਮਜੌਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭਨ ਦਿਖਾਵਤ ਰਹੇ ਅਚੰਬਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਹਮਾਊਂ, ਬਾਬਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਛਲਕਾਰ ਦਰਬ ਹਰਿਓ ਸਭ ਕੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਓ ਕਿਸ ਬੇਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਪ ਠੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਖਤਾ ਤੁਮਨੇ ਨਿਤ ਕਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਜੌਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਤ ਕੀ ਦੌਲਤ ਹਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਰਾਈ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਵੱਗੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੁਮਾਰੇ ਕਰ ਤੁਸ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹ ਅਚਰਿਤ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਡਾ ਪਖੰਡ ਗਾਤਾ ਉਹ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕੋ ਦੰਭ ਵਿਸਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕੋ ਦੰਡ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਕੋ ਚਾਹੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰ ਬਹੁ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੰਗਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੂਰੇ ਕਰੇ ਮੁਜਾਵਰ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧਨ ਸਮਾਜ ਖੋਸ ਕਰ ਸਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਜੀਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਰ ਲੀਨ ਧਨ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰੋ, ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਟੇ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਦੇ ਕਰ ਦੰਡ ਛੋਰ ਸਭ ਦੀਨੇ, ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾਰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਰੰਗਜੀਤ ਪੁਨ ਨੇ। ਆਗੇ ਕਹ ਬਰਜਨ ਕੀਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਜੀਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦੇਹੁ ਇਹ ਕਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਨ, ਮਜ਼ਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਝੂਠ ਮੂਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਮ ਕੋ ਅਰਪ ਹੈ ਕਰ ਹੈ ਸੁਖਾਵਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਬਿਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਵਾਜਾ ਖੀਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਦ ਕੋ ਕਰਹੁ ਕਮਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਨ ਜੀ ਚੜਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਦੇਹੁ ਮਰਵਾਈ, ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੀਨ ਸਤਰਾਸੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਰ ਪੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰ ਡਰੇ ਨਾ ਉਕਾਸਹਿ ਸਵਾਸੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਡਰੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਛੁਟ ਕਰ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਗਏ, ਰੰਗਜੀਤ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਰੇ ਨ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵਤ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰ ਕੈ ਇਮ ਨੌ ਰੰਗ ਅਜਮੇਰ, ਕਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜਮੇਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚੜਿਓ ਹਰਖ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਬਡੇਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੜ ਪਿਆ। ਸੁਨ ਹੈ ਕਹੂੰ ਜਬ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਐ। ਜੇ ਤੋ ਹੁਕਮ ਤਹਿ ਢਾਹੇ ਬਿਦਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਭੰਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਵਾਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜੇ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਹਿ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਦੂਰ ਗਿਰਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਸਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸ ਦੇਹ ਜਹ ਪਿਖ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਿਰ ਕਹਿ ਦੰਡਹਿ ਕਾਰ ਕਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਡੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਲਿਖਤ ਭਇਓ ਪਰਵਾਨੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਹੋਰ ਉਮਰਾਵ ਲੋਕ ਸਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਆਮਿਲ ਮੁਲਖਨ ਕੇ ਜਿਸ ਥਾਈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਮਲ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਸਭ ਹਿਨ ਕਹ ਸੁਧ ਦੀਨ ਸੁਨਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਾਸਤੀ ਕਿਤ ਹੋਨ ਨ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੰਦਰ ਭਗਨਾ ਕੋ ਨਾ ਚਿਨਾਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਾ ਚੜਾਵੇ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਰ ਕੋ ਜੋ ਬਨ ਹੈ ਲੋਭ ਕਾਰ ਕੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਦੇਹੋ ਬਣਾਏ ਵਸਤ ਦੇਹ ਸੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਝਟਪਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਨਮਾਨਤ ਸਿਰ ਪਾਰ ਧਾਰ ਮਾਨੇ, ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਸਿਰ ਧਰਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਉਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਹਿੰਦੂ ਤਰਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ ਬੜੇ ਡਰ ਭੈ ਸਹਿਤ ਹੋਏ। ਕਹੈ ਓਜ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋੜ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਫੋਰਹਿ ਕਿਤੋਂ ਗਿਰੰਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਰਾਧਾ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਲਰਾਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਦੂਰ। ਨਹਿ ਬਸ ਚਲਹਿ ਰਹਿ ਪਛਤਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਨ ਤਰਹਿ ਘਰ ਮਹਿ ਪਿਰਵਸ਼ਾਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਚਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਡਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਨੀਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਢਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੁਆਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝਟਪਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸੋਨੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਚਤਪਣਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਹੀਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਵੀ
ਦੇਖ ਲਓ ਉੜੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਸੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਗगन मैं थार रव चंदीप कने तारका मंडल चनक मोती, वो जो शब्द उचारिया वो भी स्थान है। पर जिथे वो भगवान की मूर्ति वाला स्थान उत्थे मसीत बनी हुई है, वो नहीं ढाल सके है। उत्थों के जेडे कोई दरवाजे दरबूजे जे ला लू के गए सी वो तो सिंघां ने ले आंदे, वो लिया के इत्थे दर्शनी ड्यूटी ते चढ़ाते सी। इत्थे महाराज दसाई जी करते सी साडे दरवाजे, वो कहते जिवें असीं लिआंदे उवें ले जाओ। असीं तां लड़के लिआंदे जंग करके लिआंदे, खो के लिआंदे, लुट के लिआंदे, खालसे ने ले लो फिर किहड़ा करे अगे। तो इस करके धन है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, धन है गुरु तेग बहादुर साहब, धन सतगुरु हरराए साहब महाराज जी है, जिन्हों ने समय होया नीवा दिखाया है। तिना सतगुरां ने ही अगे सारा प्रसंग गुरु हरराए साहब जी का भी आ जाएगा, किवें राम राय नूं भेज करके है गुरु घर दीआं महान शक्तियां दिखा के शर्मिंदत कर रहे है। फिर 8वें पातशाह रूप में जाके किवें इहनूं दर पै दे के डरा रहे ने, 9वें पातशाह रूप विच होके ऐन कह रहे हैं भी तू करना दो तो एक कर देना है। खुदा नूं होर पाउंदा है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पै काहू को देतना न पै मान तान वाली गल नूं बचन कर दे भी तू करना दो कर दे तो एक करना, खुदा ने 3 कर देने हैं। तो तीजा ऐसा होगा तुहाडे दोहां ते बली होगा, जिहड़ा तुहाडे विचों ऐसा करेगा वो दोहां नूं दंड दिया करेगा। तो ऐसे सतगुरु हरराए साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज बली हैं, जिन्हां दे बचन अनुसार ये सारा कुछ होया। वो प्रसंग आपां सुन रहे हाँ, अगे जिवें आएगा औरंगजेब दा काशी नूं जाएगा, जो विश्वनाथ दा मंदिर बनिया होया है, सब तो बड़ा शिव जी दा स्थान है। ਉਹਦੀ भी भन थोड़े ने की, पैरों की लठ बनी हुई सी पैरों का, वो भी स्थान भी इन्हें तोड़ भन करा दिता सी। इस तरह के प्रसंग जी अगले अंशों में आउणगे, आपां सुनांगे। इत्थे समाप्ति है जी। ठाकुर द्वारे भगन करंते, प्रतिमा फूर है कितहों गिरंते, नह बस चल है रह है पछुताई, मौन तर है घर मह पिर वसाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।